BCom College, Dharwad. My name is Anita. I am handling Business Environment subject for BCom first sem student. Last class we have discussed what is political environment, what is legal environment, and the component of political and legal environment to the economic development. In this class, another topic, that is economic role of government. Economic role of government. The government of every country in the world plays an important role in its nation economy. This is true in the case of development of countries. Beside developing countries, government economics by the socio-political environment reason as well as by the realization of the fact in the market. Okay, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕದ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು, ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಗೈಡ್, correct, supplement its certain respects. Public policy need to guide, then to correct, its supplement in the certain respect. It is the important to realize that the fact in the sense of the proper size of the public sector is to significant degree a technical issue rather than the ideological one. The state control the economy in a universal phenomena, but the nature extent the control is wide between the nations depending upon the several factors such as nature and the stage of development of the economy, the role of private sector, the political philosophy to the government, social attitude and the administration system. Economic role of the government very important. Private as well as public sector alli kuda public sector need to correct and the guide the information that are followed by the government. Okay, attitude ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. The government control normally in a 4 important roles in the economy. First one is regulatory role. Regulatory role. Second one is promotional role. Third one is entrepreneurial role. And the fourth one is planning role. There are 4 factors: regulatory, then the entrepreneur, planning and the promotional roles ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರೋಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ವೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. It may extend from the entire business to the final result of the business. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ಮಟ್ಟನೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್.
it may extend the entire business into the final result of the business. The pattern of reservation of the industry to small scale sector, public sector and cooperative sector licensing system. The pattern of ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್, public sector, private sector and cooperative sector all are play an important role in the regulatory role. Okay, licensing system anteli bartada. The constitute regulations of the conducting of the business. Regulation of final result of the business may relate to the major like ಸೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಗೋದು ಎಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ರೋಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅವುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭದ ಮಿತಿಯನ್ನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಘೋಷಿಸುವ ಲಾಭಾಂಶ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದು, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್, government regulations of the business may also relate to the such measures as restrictions of the mergers. Restrictions of mergers and amalgamation, mergers and ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ಮರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಆಗಲೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್, ಇಂಟ್ರಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೇ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. First one is direct control, second one is indirect control. Direct control and indirect control. ಟೂ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರೂಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್? ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ discriminatory in the nature. They can be applied to the selected industries or industrial undertakings at a discretion to the state. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆರ್ ಪೆನಾಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಪೆನಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇ encouraging or discouraging through the monetary and the physical policies.
ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಫೈನ್ ಮತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಮೇ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Industries exported oriented in industries, while monetary and the physical incentives may discourage the production of non-essential and harmful goods. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ. Developed countries there is no such government control on the business and industry. Cooperative enterprises in those countries are quite free to carry out whatever the industrial activities in any localities they like. There is no restrictions either in the selection of the location or production of the goods. Developed countries ಅಲ್ಲಿ there is no restriction on the product and the location. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆಪರೇಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಸಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಪುಟ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟೆನ್ಷನು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲೇನ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಟ್ several countries in the industrial licensing system is prevalent to regulate the location of production of industrial units. In other words, such countries of a certain goods is reserved for a small scale industries. Small scale industries. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹವೆವರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ in a recent years such restrictions many state regulations have been withdrawn by the governments. Import control, foreign exchange regulations, price control, production control, etc. Small scale industries ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ. Price control, next import control. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ,
price control. The government of the developing countries prefer to repay on the monetary and the physical measures of regulating business. It is the important to remember that there cannot be any orderly businesses without government regulations. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇದು ಈ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Structure and they cannot be completely as long as limitation. Defect, loopholes or malpractices exist in the business. If the business is suffering from any limitation, defect, malpractices or loopholes, the same may be set right by the government regulations. If the industry continuously loss ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಫ್ 2 ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟಿ ಆದರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಸೆಟ್ನ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ so many limitations for the so long time, so that the government regulation ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ. The government regulations may have 2 old and the new type of regulations. Old and new type of regulations ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. Old type of regulations, attention on the specific industries, market and the business practices. Market, business and industries. Specific market, business and the industries related to the old regulation alli bartava. Then the new regulation is a social type of regulations, focus its on attention on the product, production and the public issue. Product, production and public issue. Product, production and public issue related to the new regulations. Old regulations alli market, business and industries elli bartave ಹೇಳಿ old regulation alli bartave, which focus safeguard to the public safety and the public interest, which impact on the social regulations is favorable on the society. The impact of the other regulations may not be favorable. World Development Report 1999 to 2000. 1999 to 2000 report ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ has stated that the developing thinking so far as regulation sphere is concerned, the focus is on the shifting from the deregulation to build an effective regulation to the framework. Deregulation ಇರೋದನ್ನ effective framework ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Deregulation to the effective framework. effective framework ಮಾಡೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರೋಲ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರೋಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಫೈನ್ ಮತ್ತು ಫೆನಾಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವು ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ದೆನ್ the price control, then the some regulation restrictions on the merger and the acquisition and amalgamation, then the small scale industries ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆವಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳದಾವೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ, ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂ. ಓಲ್ಡ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನ್ಯೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ರೋಲ್. Promotional role. The promotional role of the government play an important role in the both developed and developing countries. Since the primary aim of the business to maximize the profit, do not come forward to invest such minimum cost, maximum profit. Maximization of the profit. ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಏಮ್ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೇರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ವೇರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್, ದ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ uncertain. Infrastructure development does not attract the private sector investment. Private sector investment, the infrastructure is very very important. ಪಾಶ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ದೇ ನೀಡ್ ಗುಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Infrastructure is very important. Where the infrastructure facility is not developed, the investors not go there. They are inadequate entrepreneurial activities are the scarcity of the promotional role of the government assume the specific significance. The government has to assume direct responsibility for building up the strengthening the necessary development of communication, education, science and technology and such other promotional activities. Transport, power, transportation, communication, energy, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ರೋಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು need, ಇದು basic needs we have to provide to the investors. The government has to assume direct development of the infrastructure, science and technology. Science and technology. It has been observed that even some of the developed countries business has to be failed due to the failure to use of most advanced management technology. Some of the private sector may fail because they won't give advanced technology to the investors, because the investor attraction is very important. Research and development irbeka, then the government should make all the effort in the field of R&D so as to improve the labor efficiency and industrial productivity. In underdeveloped countries, the government promotional role in the field to the finance is very significant.
In those countries, since the money market and the capital market are not fully developed, rising of finance by the cooperative enterprises through the issue of shares and the debentures will be generally unsuccessful. Therefore, the government should take initiative to set up the special development financial institution such as commercial bank, finance corporation, then investment corporation, etc. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ರೂಲ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. This is about the economic role of the government. The first one is regulatory role, the second one is promotional role. I hope you understood. The another two roles we will discuss in the next session. Thank you.